Okay, so today we are going to talk about NFS. Full form of NFS is Network File System. তাই তো NFS এর ফুল ফর্ম হচ্ছে নেটওয়ার্ক ফাইল সিস্টেম। বলছে it is a network file system commonly used in Unix and Linux system and network attached storage device allows multiple Unix and Linux client to share access to file over a network। माने आपका अगर कोई भी एक Linux based फाइल सर्वर क्रिएट करना है, सिंपल, आई वांट टू क्रिएट ए लिनक्स बेस्ड फाइल सर्वर, तो ये काम करने के लिए जो मोस्ट यूज्ड प्रोटोकॉल है दैट प्रोटोकॉल इज NFS। NFS एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो अभी आज के दिन में विंडोज में भी सपोर्ट करता है और लिनक्स में भी सपोर्ट करता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि ये विंडोज में सपोर्ट नहीं करेगा, ओनली लिनक्स में चलेगा, नो, इट इज सपोर्टेड ऑन विंडोज एज वेल एज इट इज सपोर्टेड ऑन लिनक्स। विंडोज 10 ऑनवर्ड्स NFS এর সাপোর্ট আছে। ইউ ক্যান ইউজ NFS ফ্রম উইন্ডোজ 10, 8 পাবে না, 10, 11 এগুলোতে পাবে, ঠিক আছে। तो ये कहाँ पे सपोर्ट करता है? पहला तो बात ये आपका एक लिनक्स एंड यूनिक्स बेस्ड सिस्टम पे काम करेगा। अगर आपके पास में कोई नेटवर्क अटैच स्टोरेज है, माने NAS है या कोई SAN नेटवर्क है, जो स्टोरेज डिवाइस है जो डायरेक्टली कनेक्टेड हुई थी और नेटवर्क, तो उसमें भी NFS काम कर सकता है। So if you see a network attached storage कैसा दिखता है, तो this is NAS। এই যে এরকম দেখতে, সার্ভারের মতো দেখতে হয়, একদম ছোট এরকম স্টোরেজ ডিভাইস, এর মধ্যে হার্ড ডিস্ক লাগানো আছে। এটা একটা ফিজিক্যাল ডিভাইস, এগুলো একটা নেটওয়ার্কের সাথে অ্যাটাচ থাকে, তাই? একদমই তাই, ব্যাপারটা দেখো, মানে অনেকটাই ক্লাউড স্টোরেজের মতো। একদমই তাই। এই দেখ, এটা একটা স্টোরেজ, তো এর ভিতরে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, পাঁচটা, ছটা হার্ড ডিস্ক কানেক্ট করা যাবে। আর এই সফটওয়্যারটা, মানে এই যে ডিভাইসটা রয়েছে, ধরো এর যদি আমি যাই, এর আর ছবি আছে কিনা দাঁড়াও দেখি, ইন্ডিয়া মার্টে আছে। রেট ফাংশন থাকে নাকি স্যার? বলছি কি কি থাকবে এর মধ্যে। দেখো এরকম প্রচুর এই যে এটা হচ্ছে स्टेटस एलईडी फेलीडी, ये देखो এরকম ভাবে इसके अंदर में हार्ड डिस्क कनेक्ट होगा। বলছি আবার লগইন কর, লগইন কে করে कुछ भी। অনেকটা এগুলো সেই হোটেলে সেই ছোট ছোট ফ্রিজগুলো। এই দেখো দিস ইজ এ NAS, এটা দেখতে পারো, ये ऐसे डिवाइसेस है, दिस आर NAS डिवाइस। इसमें डायरेक्टली 3 से 4 पोर्ट्स नेटवर्क का रहता है, मतलब जैसे एक सिस्टम पे लैन पोर्ट रहता है ना, यही डिवाइसटार मध्य लैन पोर्ट থাকে। दिस डिवाइस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर नेटवर्क एंड नॉट ओनली दैट, इसका अपना सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है और ये डिवाइस के अंदर IP एड्रेस भी आएगा, ओके। एंड ब्राउजर बेस्ड, जैसे आप वायरलेस राउटर कॉन्फ़िगर करते हो, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करके ग्राफिकल कंसोल खुल जाता है, इसका भी वैसा ही अवेलेबल है। तो अगर आप इसको घर में टेस्ट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू टेस्ट इट एट योर प्लेस, तो देयर आर सम सॉफ्टवेयर NAS आल्सो अवेलेबल। সফটওয়্যার NAS মানে এরকম সফটওয়্যার পাওয়া যায় যেটাকে তুমি VMware এ কনফিগার করতে পারবে। যেমন নাম বলছি, ধরো এখানে দুটো সফটওয়্যার আছে, ফ্রি NAS বলে, সার্ভারের মতো করে একদম। এটা একটা স্টোরেজ, এই যে ট্রু NAS বা ফ্রি NAS রয়েছে, এটাই ক্লিক কর। এটা একটা সফটওয়্যার, এটা একটা ISO ফাইল পাবে, इसका एक ISO फाइल मिलेगा। ये देखो, এখানে তুমি প্রোডাক্টে যাও, দেখো এখানে ফিজিক্যাল ডিভাইসও রয়েছে, প্লাস এই যে গেট ট্রুনাস করো, এই যে ডাউনলোডস ট্রুনাস কমিউনিটি এডিশন, इसको এই যে এখান থেকে ডাউনলোড অপশন আছে না, দেখে ডাউনলোড যদি তুমি করো, before you continue to download, no thank, download stable, দেখো একটা as a ISO ফরম্যাট এটা ডাউনলোড হচ্ছে। কোম্পানিগুলো স্যার তো এগুলো ইউজ করে যখন ওই নেটওয়ার্কের থ্রুতে যখন স্টোরেজ সেভ করে। একদমই তাই, এটাই ইউজ করে, এরকম না যে এটা শেয়ার হোল্ডার ব্যবহার করে, এরকম ডিভাইস থাকে কোম্পানিতে। ধরুন গুগল ড্রাইভে যেগুলো সেভ হয়, অ্যাকচুয়ালি এরকমই জিনিস থাকে ওখানে, ওদের আরো বেটার স্টোরেজ ডিভাইস থাকে।
बट एरकम देखते, एरकम 1.7 GB, ये एक ISO फाइल है, इसको आप VMware में कनेक्ट करके ऐसे इसको 200 GB हार्ड डिस्क देके 5-6 GB रैम देके आप नेटवर्क के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हो। ট্রাই করে দেখো নিজেরা, VMware এর মধ্যে করা যাবে। দাদা আমার অনেক স্টোরেজটা এখানে দিয়ে রেখে দিতে পারি। एकदम তাই हेलो, ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये डिवाइस को भी कनेक्ट करने के लिए आप NFS प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो। NFS allows remote host to mount file system over a network। ये रिमोट होस्ट माने कोई होस्ट है जो नेटवर्क लोकेशन पे अवेलेबल है, वो इस स्टोरेज को अपना सिस्टम पे नेटवर्क माउंट कर सकता है। माने যেরকম আমরা উইন্ডোজ में मैप नेटवर्क ड्राइव দেখেছিলাম, सेम जिनिस मैप नेटवर्क ड्राइव में आपका SMB प्रोटोकॉल का यूज होता है, बट इधर पे NFS यूज होगा। মানে मैप नेटवर्क ड्राइव মনে আছে, শেয়ার ফোল্ডার, রাইট ক্লিক, मैप नेटवर्क ड्राइव, একটা ফোল্ডারকে ড্রাইভের আকারে করে রাখতে। হ্যাঁ, ডিস পিসির মধ্যে দেখাবে, মনে আছে না, ভুলে গেছিস রে? সব লোকজন দেখ, আমি যদি ধর একটা শেয়ার ফোল্ডার আছে আমার 78 এ, কি করছে না, জিওটা কিরম ভাবে বললো, ধরে নিচ্ছি ধর 172.19.10. 10.94 ধরো এরকম একটা ফোল্ডার আছে, শেয়ার ফোল্ডার, তো রাইট ক্লিক করলাম করে এই যে ম্যাপ নেটওয়ার্ক ড্রাইভ, কি ড্রাইভ লেটার পাবে, ধর বললাম যে এস ড্রাইভ লেটার পাবে। ওইটা অফলাইন শেয়ারের জন্য? না না, অফলাইন শেয়ার কেন, মানে অফলাইনের জন্য এটা অফলাইন, এই দেখ এরকম ভাবে এসে যাবে, মানে ফোল্ডারটা বা ফাইলটা একটা ড্রাইভের এতে চলে একটা ড্রাইভের মতন হয়ে যাবে। ডিসকানেক্ট করে দিলাম আপাতত। না, এটা মানে ওই মেশিনটা যখন নেটওয়ার্ক কানেক্ট থাকবে না তখনও খুলে দেখতে না, ওটা অফলাইন শেয়ার, ওটা অন্য জিনিস, ওটা আলাদা। এটা জাস্ট একটা शेयर फोल्डर के परमानेंटली हमारे सिस्टम में माउंट करने के जন্য। এবার ये काम करने के लिए आपको यूज करना होता है SMB प्रोटोकॉल और সার্ভার মেসেজ ব্লক, উইন্ডোজ প্রোটোকল কিন্তু ওটা। এবার যদি তুমি এই কাজটাই লিনাক্স প্ল্যাটফর্মের লজিকে করতে চাও, দেন ইউ ক্যান ইউজ NFS টু ডু ইট। ওকে, আচ্ছা, NFS এর কি কি ভার্সন আছে? NFS এর তিনটে ভার্সন, NFS ভার্সন 2, ভার্সন 3 এন্ড ভার্সন 4। আসছি ফার্স্ট NFS version 2। NFS version 2 is older and widely supported। Rails 7 onwards इसका सपोर्ट और नहीं है। ये पुराना लिनक्स अगर आपका सिस्टम पे है 5-6, तो उसके लिए दिस इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। ये उसके लिए ठीक है जहां पे आप रेल 5 या रेल 6 या CentOS 6 ये सब सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपका वर्जन 7 पे चला गया, माने रेल 7, CentOS 7, रेल 8, CentOS 8, रेल 9, CentOS 9 স্ট্রিম আর NFS ভার্সন 2 সাপোর্ট করবে না। NFS এর পোর্ট নাম্বার TCP UDP দুটোই সাপোর্ট করে। NFS supports both TCP and UDP and runs on port number 2049। ঠিক আছে, अच्छा, इसका कोई ऑथेंटिकेशन बेस्ड सपोर्ट नहीं है, बट आप ACL यूज कर सकते हो। আমরা যেমন ACL শিখেছিলাম यूजर मैनेजमेंट, ACL यूज करके आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कमिंग टू NFS version 3, NFS version 3 is the new version of NFS version 2। এখানে 2 GB एंड मोर साइज का डेटा को ये कंट्रोल कर सकता है। ठीक আছে, এ UDP বেসড নেটওয়ার্ক ইউজ করে। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে এটা হচ্ছে ব্যাপার। NFS ভার্সন 4 এটা একদম লেটেস্ট ভার্সন অফ NFS, বাট এটার জন্য অ্যাট লিস্ট তোমাকে রেল 7 লাগতে হবে। রেল 7 ছাড়া এটা হবে না NFS ভার্সন 4। 8 9 করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 7টা অ্যাট লিস্ট চাই। অ্যাডভান্টেজ গুলো দেখবে এখানে কি কি অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। NFS ভার্সন 4 টা কি TCP এই যে TCP পোর্ট, এটা অনলি TCP, কিন্তু এখানে UDP সাপোর্ট নেই। হ্যাঁ, NFS ভার্সন 4 এ TCP সাপোর্ট, পোর্ট নাম্বার একই, বাট UDP সার্ভিসটা বন্ধ করে দিয়েছে। ठीक है, এই NFS ভার্সন 4 को आप LDAP या Kerberos ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हो। ঠিক আছে, এই হলো মোটামুটি NFS এর ব্যাপার। তাহলে NFS এর प्रैक्टिकल যদি আমি করতে চাই, তাহলে NFS এর प्रैक्टिकल करने के लिए आपको 2 सिस्टम चाहिए। एक
NFS सर्वर बनेगा और दूसरा मेरा NFS क्लाइंट बनेगा, ठीक है। NFS का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है दैट इज etc exports, ঠিক আছে। etc exports বলে একটা কনফিগারেশন ফাইল আছে, তোমাকে ওইটাকে কানেক্ট করতে হবে। তো চলো তাহলে আমরা সিস্টেম অন করি। বসার চেতাবনী দিচ্ছে। আকাশ আর সাগর কোথায়? ঈশানী আজকে এলো না। ঈশানের মনে হয় কালকে লাস্ট পরীক্ষা আছে, এই জন্য আসেনি, বৃহস্পতিবার আসবে। সাগরের মনে হয় আজকে পরীক্ষা আছে। আকাশ কেন এলো না বলতে পারছি না। ও গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো করে আসেনি, জালিবাদটা। ভালো ছেলে, চেষ্টা করলে হবে, কিন্তু কি জানি কেন এরকম করে। আইপি অ্যাড্রেস এর দেয়া নেই, চলো ঠিক আছে আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া যায়। nm তুই এডিটে কানেকশন এডিট অটোমেটিকই করা আছে। নেট করে দিচ্ছি, অটোমেটিক একটা আইপি পেয়ে যাবে। nmcli con up ans 160 আইপি তুলে নিয়েছে 192.168.19.129। तो এটা আমাদের NFS सर्वर, ये मेरा NFS सर्वर है, इसको मैंने एक्सेस कर लिया है। चलते हैं रूट में। हेलो, तो ফার্স্ট অফ অল আমাদেরকে NFS এর প্যাকেজ इंस्टॉल করতে হবে। NFS এর প্যাকেজ बाय डिफॉल्ट থাকে না, NFS का पैकेज बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, आपको NFS का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आई नीड yum सर्वर। तो আমরা একবার দেখে নিই ls etc yum.repos.d, কিছুই নেই। ওকে, vim etc yum.repos.d local.repo appstream name appstream repo base url file:/media appstream enable equal to 1 gpg check equal to
to 0. Base OS name mount dev sr0 তুমি কি কারেন্ট আছে? হ্যাঁ yum server is ready. এবার চলো আমরা আসছি এখানে, ঠিক আছে? NFS এর প্র্যাকটিক্যাল করবার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে? কনফিগারিং NFS সার্ভার। এইটা হচ্ছে প্যাকেজটার নাম, NFS-utils। এই প্যাকেজটা আমায় ইনস্টল করতে হবে। utils, হ্যাঁ দেখো, yum install NFS-utils -y। NFS প্যাকেজ ইনস্টল হয়ে গেল। এবার নেক্সট প্যাকেজটা ইনস্টল করেছি যে, এটার আমরা একটা তুলে নিই। তাহলে NFS সার্ভার কনফিগারেশন, তাই তো? NFS সার্ভার আমরা কনফিগার করব। IP অ্যাড্রেস এই মেশিনটার কত আছে? 192.168.19.129, ঠিক আছে? তো স্টেপ নাম্বার 1, ইনস্টল NFS প্যাকেজেস। প্যাকেজের কমান্ড এটা, yum install NFS-utils -y হয়ে গেল। নেক্সট, এবার NFS যেই ইনস্টল হয়ে গেল, এবার আমাকে NFS সার্ভিসটাকে অন করে দিতে হবে। তাহলে NFS সার্ভিসটা অন করবার জন্য NFS का सर्विस को ऑन करने के लिए व्हाट इज द systemd সার্ভিস এর নাম লাগবে, এই যে NFS-server.service। এই সার্ভিসটাকে আমাকে অন করতে হবে। তাহলে systemctl enable --now NFS-server.service। NFS সার্ভার অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল। স্ট্যাটাস চেক করো, systemctl status NFS-server.service। NFS সার্ভিস ইজ অ্যাক্টিভ এন্ড এক্সাইটেড আছে। কিউ ডান। তাহলে NFS সার্ভিসটাকে আমাকে অন করে নিতে হবে আর NFS এর স্ট্যাটাস চেক করে নিতে হবে। নেক্সট, এইটা আমাদের নেক্সট কাজ, অ্যাক্টিভেট দা NFS সার্ভিস, তাই তো? activate the NFS service। systemctl enable --now NFS-server.service, ঠিক আছে? স্টেপ নাম্বার 3, allow NFS through firewall। আমরা এখন ফায়ারওয়াল শিখে গেছি, আর আমাদের ফায়ারওয়াল बंद करने का कोई जरूरत नहीं है। তো ফায়ারওয়াল ডি সার্ভিস বলেও লিখে দিয়েছি আমি এখানে, দেখবে এই যে ফায়ারওয়াল ডি সার্ভিসটা হচ্ছে NFS, তাই তো? বলছে अगर एडिशनल, এটা ADDL আছে, এটা অ্যাডিশনাল, হ্যাঁ, অ্যাডিশনাল
service required to be added for NFS version 3 support is mount D and RPC -bind. तो NFS सर्विस को आपको काम करने के लिए फायरवॉल के थ्रू आपको 3 सर्विस को अलाउ करना पड़ेगा. क्या क्या? NFS, mount D আর RPC-bind. এই তিনটে সার্ভিসকে তোমাকে অ্যালাউ করতে হবে যদি তুমি NFS কনফিগার করতে চাও. ঠিক আছে, দেখো কিভাবে করব. বলো কমান্ড ফায়ারওয়াল CMD মাইনাস পার্মানেন্ট স্যার কোন জোনে আছে মাইনাস জোন. আমরা আগে জোনটা দেখে নিই. ফায়ারওয়াল CMD क्या माइनस जोन इक्वल टू एक्टिव তাই তো. ফায়ারওয়াল CMD কি ছিল কমান্ড বলো. স্যার ডিফল্ট গেট ডিফল্ট জোন. হ্যাঁ স্যার গেট মাইনাস ডিফল্ট মাইনাস গেট ডিফল্ট জোন পাবলিক করা আছে. তাহলে পাবলিকে আমাকে অ্যালাউ করতে হবে. NFS সার্ভিসটাকে কমান্ড কি হবে বলো. ফায়ারওয়াল CMD মাইনাস পার্মানেন্ট মাইনাস জোন ইকুয়াল টু পাবলিক মাইনাস add hyphen service equal to NFS comma mount D. এইভাবে লিখতে হবে. হ্যাঁ ওই মাউন্ট ডি আর ওই যেটা ছিল এইভাবে লিখতে হবে. হ্যাঁ RPC-bind. এটা কার্লি ব্রেসেও লেখা যায় যদি না হয়. নট এক্সিস্টিং কার্লি ব্রেস দিয়ে দিই একটা দেখি. যদি না হয় তাহলে এই সার্ভিসগুলো আমাকে ইনস্টল করতে হবে. তাহলে কার্লি ব্রেস দিয়ে করতে হবে. মাল্টিপল সার্ভিসকে অ্যাড করার জন্য কার্লি ব্রেসটা দিতে হবে. এই পার্টটা আমাদেরকে তুলতে হবে তাই না. allow firewall মানে allow NFS through firewall D. এটা कमांड firewall CMD माइनस परमानेंट माइनस जोन इक्वल टू पब्लिक. कौन सा जोन में अलाउ करना है और कौन कौन सा सर्विस NFS माउंट D एंड RPC-bind. ये सर्विस को आपको अलाउ करना है. AC Linux अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं तो AC Linux सर्विस को हम लोग ऑफ कर देंगे. AC Linux পড়ে নিলে AC Linux কি করে অ্যালাউ করতে হয় ওটাও দেখিয়ে দেবো. তাহলে AC Linux অন করার কমান্ড. আচ্ছা আমরা ভিমটা ইনস্টল করে নিই. yum install vim. भीम को मैंने एनेबल कर लिया. हेलो. अच्छा এবার ভীম etc sysconfig AC Linux কি করব. এই AC Linux মোডটাকে এনফোর্সিং থেকে ডিসেবল করতে হবে. ডিসেবলড হলো. এবার আমাদেরকে কি করতে হবে. সার্ভিস সিস্টেমটা একটা রিস্টার্ট দিতে হবে. init 6 কানেকশন ক্লোজ হয়ে গেছে. সিস্টেম রিস্টার্ট নিয়ে নিয়েছে. स्टेप 4 AC Linux मोड डिसेबल्ड. तो कैसे करेंगे ये वाला काम. इसको करने के लिए vim /etc/sysconfig/AC Linux replace enforcing to disabled, save and exit and restart the system. ये आपका स्टेप 5 है. सॉरी स्टेप 4 है.
Correct? ভেহিকল বক্সে এই এরকম এটা এসএস লিনাক্সে এবার পরে রিস্টার্ট দিতে গেলে সেই মনে হয় ওই এটা থাকে বলে ডিভিডি কানেক্টেড থাকে বলে ওটা দিয়ে বুট করে যায়, হ্যাঁ সে আবার প্রথমে এতে চলে ডিসকানেক্ট করে দিতে হয় ওটাকে, হ্যাঁ ওটা ডিসকানেক্ট করে হয়ে গেল। ডিভিডি अच्छा এর मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल হচ্ছে etc sysconfig nfs। यदि रेल 7 में करते हो, अगर आप रेल 7 पे करते हो तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और अगर रेल 8 में करते हो तो etc nfs.conf रेल 8 ऑनवर्ड्स। अच्छा, जो डायरेक्टरी एक्सपोर्ट आप करोगे, मतलब जो फोल्डर को आप nfs के थ्रू शेयर करोगे, उसका एंट्री आपको etc exports बोल के एक फाइल है इसमें करना है, ठीक है। etc export बोल के जो फाइल है इसके अंदर करना है। अच्छा, ফার্স্ট আমরা এসি লিনাক্স ফার্স্ট আমরা ডাইরেক্টলি তৈরি করব এই মানে এটা দিয়ে করতে হবে তাই তো? হ্যাঁ, হয়ে গেল, ঠিক আছে। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी etc nfs.conf फाइलটা देखो, ये फाइल को ध्यान से आप लोग देखो। বলছি দিস ইজ এ জেনারেল কনফিগারেশন ফর এনএফএস ডিমন এন্ড টুলস, ঠিক আছে। এখানে বিভিন্ন রকমের জিনিস তুমি দেখতে পাবে, কি কি রয়েছে সমস্ত কিছু ডিটেইলড অ্যাবাউট, এই যে মাউন্ট ডি তে কি কি আছে, एनएफएस डी তে কি কি আছে, क्रैक এ কি কি আছে, সমস্ত एनएफएस का डिटेल इंफॉर्मेशन ये वाले फाइल में। तो आई विल रिकमेंड नॉट टू यूज दिस फाइल, इसको करना ही नहीं है इस्तेमाल। व्हाट यू डू, यू क्रिएट ए फोल्डर फर्स्ट, mkdir स्लैश के अंदर हम लोग एक share1 बोल के फोल्डर बनाए, ठीक। इस फोल्डर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट रखते हैं, cd share1 touch file1 file2 echo hello windows file1 हेलो लिनक्स, ठीक है। मेरा फाइल क्रिएट हो गया, फोल्डर, ये फोल्डर को मेरे को शेयर करना है। कौन सा फोल्डर को शेयर करना है? share1 बोल के जो फोल्डर है, इस फोल्डर को आपको शेयर करना है। किसके थ्रू शेयर करना है? यूजिंग एनएफएस आपको इसको नेटवर्क में शेयर करना है, करेक्ट। अच्छा, जैसे ही आप एनएफएस सर्विस को इंस्टॉल करते हो, ऑटोमेटिकली, मैं आपको यूजर मैनेजमेंट पढ़ाने के टाइम पे बोला था कि जब कोई सिस्टम को एक कोई यूजर का जरूरत होगा, कोई सर्विस को एक यूजर जरूरत होगा, वो यूजर ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट कर लेता है। तो एनएफएस सर्विस इंस्टॉल करने से देन एंड देयर सिस्टम एक एनएफएस करके यूजर क्रिएट करता है। वेट, grep nfs in etc passwd फाइल, कैन यू सी, एक rpc यूजर बोल के यूजर क्रिएट किया, दिस यूजर इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर एनएफएस। देखो ये सिस्टम यूजर है, तो लॉगिन सेल एस बिन नो लॉगिन, তাই তো। এনএফএস को अनइंस्टॉल कर दो, ये यूजर हट जाएगा, ঠিক আছে। तो এইটা হচ্ছে ব্যাপার। तो यूजर क्रिएट हो गया, मेरा यूजर है ऑलरेडी, मेरा स्टूडेंट बोल के यूजर है, और मेरा रूट के अंदर में मैंने एक शेयर फोल्डर क्रिएट किया है share1, और जिसके अंदर में मैंने दो फाइल रखा है, एक है file1 एक है file2। हम लोग इस share1 फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं यूजिंग एनएफएस, ताई तो। अच्छा, तो कैसे करना है? तो ये आपका होस्ट आईडी है, ये आपका, अच्छा क्या क्या कर सकते हो आप, होस्ट के थ्रू शेयर कर सकते हो और ये कर सकते हो ऐसे। তো আমরা এখানে এসে যাচ্ছি স্টেপ নাম্বার 5। তো এবার আমরা কি করব, ধরো আমি বললাম যে আমরা এখানে একটা ফাইল আছে, এনএফএস সার্ভারটা কোথায় আমাদের, এই যে একটা ফাইল আছে, ওপেন করো vim etc exports, এই फाइलটা ऑटोमेटिक আছে। ये फाइल के अंदर ही एक्चुअली आपको एंट्री करना है एनएफएस का। क्या एंट्री है? बहुत इजी एंट्री है। फाइलটা খালি आई प्रेस করলাম, কথা হচ্ছে কাকে শেয়ার করতে চাই, किसको आप शेयर करना चाहते हो। तो स्लैश share1 को आप शेयर करना चाहते हो, किसके साथ शेयर करना चाहते हो,
नेटवर्क पे जो भी प्रेजेंट है उसको या कोई स्पेसिफिक डिवाइस को भी आप शेयर कर सकते हो। ভালো করে বোঝো, উইন্ডোজে আমি যখন কোনো শেয়ার ফোল্ডার বানাই আমি কিন্তু কোনো হোস্টকে মেনশন করতে পারবো না। হ্যাঁ, আমার পুরো নেটওয়ার্কটাকে শেয়ার করতে হবে। পারবো, করা যায়, সার্ভারে করা যায়। তো আমি বলছি যে সবাইকে, তো सबके लिए स्टार ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये क्या है? दिस इज फॉर परमिशन। কি যে অ্যাক্সেস করবে ওইটা তারা কি পারমিশন পাবে? करेक्ट। RW রিড রাইট সিঙ্ক মানে অফলাইন শেয়ার, দ্যাটস ইট, হয়ে গেছে ফোল্ডার শেয়ার করা, আর কিচ্ছু না। লোকে বলছে নাকি শক্ত, শক্ত না, ঠিক আছে? তো সেভ করো, সার্ভিসটা রিস্টার্ট করো, সিস্টেম সিটিএল enable --now nfs-server.service, ঠিক আছে? এবার যদি আমি দেখতে চাই যে আমার সিস্টেমে কি কি শেয়ার্ড ফোল্ডার আছে, তার জন্য কমান্ড show mount -e। এখনো কিছু আসেনি। এবার এই এনএফএস এর ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে একটু টাইম লাগবে, এনএফএস শেয়ার আসতে গেলে একটু টাইম লাগবে। ইন কেস ধরে নাও, ইন কেস ইট ইজ নট কামিং, কি একটা পাগল তখন থেকে ইনস্টাগ্রামের পরপর লাইক মেরে যাচ্ছে। নিজ্ঞা জেটকিনের পেজে কেউ একটা ঢুকেছে, তো আমার প্রোফাইলে লাইক মারছে, এত বছরের প্রোফাইল একটা, কি লোক রে? একভাবে হচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা, আমার কোন কোন ছবি বার করে লোকে লাইক মেরে যাচ্ছে। অনেকদিন পর আপনার কথা মনে পড়েছে। যে পরপর সে একদম ছোটবেলা থেকে ছবির লাইক মারছে, নোটিফিকেশনটা কোথায় দেখাচ্ছে? ও পাগলটা করছে সৌরভ পাসওয়ান। আমার প্রোফাইল খুলেছে, পরপর লাইক মারতে মারতে যাচ্ছে, 2016 সালে আছে এখনো, না 8 বছরের ছবিও লাইক মারবে, ছেড়ে দিতে হবে ফোনটাকে এই জায়গাতে। দেখি আরেকটুক্ষণ দেখাচ্ছে না, সিস্টেমটা রিস্টার্ট দাও একটা, ইনকেস দেখাচ্ছে না। এটা একটা এই ওএসটার বাগ আছে, ये ओएस का एक थोड़ा सा छोटा सा बग है कि एनएफएस এর শেয়ারটা দেখাতে চায় না, তো রিস্টার্ট দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। লাইসেন্সড ভার্সনে কিন্তু এরকমটা হয় না। এসে গেছে, লাইসেন্স ভার্সন বলতে কেন স্যার? যখন তুমি ওই সাবস্ক্রাইব করবে, যখন স্যার মাল্টিপল কোনো শেয়ার করতে তখন ওই এন্টারমিডিয়েট নিচে ওই নিচের লাইনে পরপর দেখাচ্ছে शेयर वन ऐसे करते हैं, स्टार माने सवाल साथ, ठीक है? ये तो काम हो गया। अभी आपको क्या करना है? क्लाइंट पे चलना है, तो लेट्स क्लिक ए क्लाइंट, लेट्स स्टार्ट ए क्लाइंट हियर। কিপ্যাডে এই জুম করার জন্য কি? এই তো কন্ট্রোল প্লাস, কন্ট্রোল প্লাস है। এই সো এমডি সে কমান্ড প্রম্পটও হয়। একটা আমাদের লিনাক্স সিস্টেম লাগবে, স্যার এটা থ্রুলে স্যার লিনাক্স থেকে উইন্ডোজে কিছু শেয়ার করা যাবে? চেষ্টা করে দেখবো আজকে আমরা, ওটাই কোনো অসুবিধা নেই, নিশ্চয়ই করবো। যেরকম জিএসসিবি সার্ভার কানেক্ট আছে স্যার। ভেরি গুড, তুই তো মনে রেখেছিস, তোকে অনেক কিছু দেখাবো। এটা একটা উবুন্টু সিস্টেম আছে, মানে অন্য কোম্পানিরই লিনাক্স আছে, ট্রাই করে দেখি। না, এটা স্ন্যাপশট নেওয়া আছে, বিসিএ এর ব্যাচে না উবুন্টু আছে সিলেবাসে, তো ওদেরকে উবুন্টু পড়াচ্ছি, একটা মেশিন বানিয়ে স্ন্যাপশট নিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। রোজ রোজ ইনস্টল থোড়ি করবো, বেশিরভাগ দিন আমি এডাব্লিউএস লঞ্চ করে মেরে দিই। যদি এই ওয়ান্টুটাও তো শিখতে হবে। এই তো পারি
দেখতে ভালো, আর কিছু ব্যাপার নেই। আইপি স্পেসে এই যে 192.168 একই সেম জায়গাতেই আছে। तो हम लोग का सर्वर का आईपी एड्रेस 192.168.19.129। কমন সব একই তো ইনস্টল করার কায়দাটা একটু আলাদা। sudo su রুটে এসে গেলাম। এবার এখানে ইনস্টল করতে গেলে লিখতে হয় apt install nfs-utils স্পেস মাইনাস। ওইখানেও প্যাকেজ তো লাগবে ইনস্টল হতে হবে। হ্যাঁ, তো কি মজা নাকি? unable to locate প্যাকেজ, ওকে। তো আমরা কি করব, যখন এরকম unable to locate প্যাকেজ বলছে আমরা nfs স্টার মেরে দেবো। এবার কোচ ওই nfs এর জন্য যা যা লাগবে ইনস্টল করুক, আমার তো অসুবিধা কিছু নেই। क्योंकि क्लाइंट जो सिस्टम बैठेगा ना वो ubuntu हो सकता है, হ্যাঁ মিন্ট हो सकता है, তো এটা জেনে রাখতে হবে। তো ubuntu কি ওরকম GUI CLI নেই তো GUI, চলছে সেই জন্য কি? হ্যাঁ এরকম সার্ভার পাওয়া যায়। দেখতে ভালো কিন্তু কি হয়। দেখতে ভালো, পার্পল কালার, ভালো দেখতে, খারাপ না। একদিন সাদা কালো দেখার পরে একটু দেখতে কেমনটা লাগছে। এরকম তাই ব্যাপারটা। এরকম ওইখানে SSH দিয়ে টেনে দেবো। এই যত NFS এর প্যাকেজ আছে ইনস্টল করছি। এরপর একটা উইন্ডোজ সিস্টেম NFS টা ট্রাই করে দেখবো এখান দিয়ে হচ্ছে কিনা। সুপার পুটটা থেকে কি করে অ্যাক্সেস নেয়? আগের দিন ওই বেসিনটা চেষ্টা করছিলাম, কি সব অনেক রকমের ব্রাউজিং লিংক ফিঙ্ক লোকেশন টোকেশন অনেক কিছু দেখাচ্ছে। প্রথম যে লিঙ্কটা রয়েছে রিকোয়ার্ড বলে, ওখানে ব্রাউজ করবে, প্রোগ্রাম ফাইলসের ভিতর যাবে, পুটটিকে খুঁজে বার করবে ফার্স্টে, পুটটির প্রোগ্রাম ফাইলটা দেখিয়ে দেবে খালি, তাহলেই নিয়ে নেবে। ওই জন্য তখন এমনি শুধু হ্যাঁ ফার্স্ট টাইমে দেখায়, পুটটিতে করছি দেখতে হয়, মানে অ্যাকচুয়ালি ওর ব্যাকগ্রাউন্ডে পুটটি সার্ভিসটাই চলে, ওর জন্য পুটটির লোকেশনটা দেখিয়ে দিতে হয়, মানে সুপার পুটটি পুটটি ছাড়া চলবে না। কোথায় আইপি বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি কি হয়। এটা আমার সাথে হয়েছিল প্রথম, আমি ভাবছি কোথায় গেল কি হলো, আমার স্যার আমাকে গাদা বললো ফার্স্টে, তারপরে আমাকে দেখিয়ে দিল। নিচে পার্সেন্টেজ দেখাচ্ছে। এসব এটা দেখায় না, এইসব হচ্ছে চমকপ্রদ অপারেটিং সিস্টেম কায়দা। এই কায়দা করতে গিয়ে উইন্ডোজটা ডুবে গেল, সার্ভারটা সামলাতে পারলো না ঠিক করে। ঠিক আছে, systemctl status nfs-server.service failed দেখাচ্ছে, অন করতে হবে systemctl restart nfs-server.service। দেখছি
rpm minus q nfs package nfs is not installed apt দেখি রে কি বলবো বল nfs minus y এনএফএস সার্ভিস নেম আমাদেরকে চেক করতে হবে nfs hyphen kernel hyphen server and server and nfs hyphen common for client component আচ্ছা nfs hyphen common install করতে হবে okay apt install nfs hyphen common minus y আচ্ছা এই তো চল এবার এখানে একটা ফোল্ডার বানাই mkdir nfs1 ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম এবার মাউন্ট করতে হবে তো মাউন্ট अच्छा शो माउंट করে দেখি আগে शो माउंट माइनस ई बोल के जिसका आईपी एड्रेस में चेक करना है माने कौन सा शेयर फोल्डर है 129 शेयर 1 के পাচ্ছি এবার মাউন্ট করবার জন্য মাউন্ট স্পেস माइनस टी स्पेस फाइल सिस्टम nfs इसको एक्सेस करना है 192.168.19.129:/share1 স্টারটা দিতে হবে কই ওখানে স্টার যেটা আছে দিতে হবে না না স্টার মানে সবাইকে কার সাথে মাউন্ট করতে চাইছি nfs 1 के साथ মাউন্ট হয়ে গেছে চেক করো df - th ঠিক আছে cd nfs 1 ls ফাইল 1 ফাইল 2 ক্লিয়ার সে অ্যাভেলটা মনে হচ্ছে অ্যাভেলেবল হ্যাঁ অ্যাভেলেবল 34 জিবি খালি আছে ঠিক আছে না ফাইলটা খুলতে পারছি cat file 1 hello windows cat file 2 hello windows কোনো অসুবিধা touch file 3 পারমিশন ডিনাইড বলছে অ্যালাউ করা নেই অ্যালাউ করতে হবে তা ঠিক আছে তোমরা তাহলে আমাকে অ্যালাউটা করে দেখাবে সার্ভার এন্ড থেকে অ্যালাউ করতে হবে কি করে আমি এখানে রিড রাইট অ্যাক্সেস দেব আচ্ছা তো এইটা হলো ব্যাপার এটা একটা ব্যাপার হলো আর হ্যাঁ আরেকটা যেটা হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে আসছি তো एक और फोल्डर बना लेते हैं mkdir nfs2 ठीक है nfs2 করলাম मैं इसलिए ओपन किया बिकॉज आई वांट टू शो यू परमानेंट माउंटिंग nfs टैब भीम नहीं नैनो আছে স্ল্যাশ আচ্ছা এখানে কি করতে হবে অন্য ওএস অন্য রকম 192.168.19.9 ট্যাব কার সাথে মাউন্ট করতে চাইছো nfs2 আচ্ছা ফাইল সিস্টেম nfs ডিফল্টস 0 0 control x y enter mount minus a বলছে ওই কমান্ডটা লিখতে systemctl daemon সব কমান্ড লিখে দিচ্ছি চিন্তা নেই রিস্টার্ট দিয়েছি কি
সহজ জিনিস, হাতে গোনা তো কিছু তেমন হলো না। উইন্ডোজটা দেখি কি হয়। উইন্ডোজে আবার এনএফএস প্যাকেজটা ইনস্টল করার সময় প্যাকেজের নাম আবার কি অন্য কিছু না না, এনএফএস ফর সার্ভার বলে একটা কন্ট্রোল প্যানেলে অপশন আছে, দেখাচ্ছি। চকচক কি হলো, লোকটা আজকে তো উত্তেজিত হয়ে গেছে কেন? কেআইসি বলছে বলছে স্যার আপনাকে বলছি গ্যাংস্টার রূপক স্যার তো এই হয়ে গেছে। ক্লিন শেপ বলছে, ক্লিন শেপ। চাকরি পেয়ে গেলে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। আমি তো বলেছি চাকরি এবার বলবে, ওটাও চাকরি পেয়ে গেলে তুমি রবীন্দ্রনাথ হয়ে যাও, কেউ কিছু বলবে না। বলবে না, এক্ষুনি বলবে। চল, এটা আমাদের উবান্টু সিস্টেমটা। আরে না, ওই সার্ভিসের না এডাব্লিউএস ক্লাস শুরু করেছে। স্যার বলছিল তোমার কাছে কোনো ডকুমেন্টগুলো লেখা থাকে তাহলে দিতে। বুঝলাম, আমার লেখা আছে, তাহলে আমি দিতাম। হ্যালো দাদা, জেগে উঠুন। এই গ্রাফিক্যাল ওয়েসের মুশকিল দেখছো, এই এক থামে থেমে যায়, মাউসের ট্রানজিশন চেঞ্জ হবে, অ্যানিমেশন আসবে, দেখো নাটক, কত নাটিকা নাটক দেন। রাজার মুকুট, হ্যাঁ, রাজার মুকুট। রাজারই মুকুট বটে। ডিএফ মাইনাস টিএইচ, এই পার্মানেন্ট মাউন্ট হয়ে গেছে, কোনো অসুবিধা নেই তো। তাহলে আমরা শিখলাম হচ্ছে কি করে এনএফএস সার্ভারটা ইনস্টল করতে হয়, আমরা শিখে গেলাম। এটা হচ্ছে এনএফএস সার্ভার সার্ভার। আচ্ছা, এবারে লিনাক্স মোডটা ডিসেবল করেছি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে শেয়ার দ্য ফোল্ডার ইন ইটিসি এক্সপোর্টস। এর জন্য আমায় কি করতে হবে? তো ফার্স্ট আমাকে ইটিসি এক্সপোর্ট ফাইলটা খুলতে হবে, তাই তো? এই যে এইটা ইটিসি এক্সপোর্টটাকে ফার্স্ট ওপেন করতে হবে। ये रहा, इटीसी एक्सपोर्ट को ओपन करना है, देन एंटर द शेयरिंग एंड परमिशन डिटेल्स इनसाइड दिस फाइल। ঠিক আছে, কিভাবে করব? ফাইলটা একবার খুলে নি, ক্যাট ইটিসি এক্সপোর্টস লেখা তো রয়েছে, আমরা এইটাই লিখবো খালি। এটা লিখতে হবে আমাদেরকে। স্যার ডবল ট্যাব আছে না? হ্যাঁ, একটা ট্যাব দিলেও হবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই, মানে এক ট্যাব লোকেশনে সরবে ওটা। এই যে, হয়ে গেল। দেন সেভ অ্যান্ড এক্সিট, সেভ অ্যান্ড এক্সিট হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার রিস্টার্ট দ্য এনএফএস সার্ভিস। চাকরিটা হয়ে গেল। এবার নাম্বার 7, টু চেক দ্য शेयर्ड फोल्डर, कमांड क्या है?
শো মাউন্ট মাইনাস ই, আর হচ্ছে টু সি অল NFS shares from a नेटवर्क लोकेशन। मतलब आप अगर कोई दूसरा सिस्टम से देखना चाहते हो कि कोई सिस्टम पे क्या है आपका शेयर्स, मतलब मैं ये उबंटू सिस्टम से देखना चाहता हूँ कि मेरा वो वाला सिस्टम पे क्या शेयर फोल्डर्स है, तो कैसे करेंगे, उसका आईपी चेक करेंगे I29। স্যার ওই সিস্টেমে আইপি লিখলে ওই সিস্টেমের যে কটা ফোল্ডার আছে সব কটা এখানে দেখাবে। তো এইটা হচ্ছে ওখানে দেখবার জন্য, অন্য সিস্টেম থেকে চেক করবার জন্য। দিস ইজ ফ্রম অ্যানাদার সিস্টেম। এটা হয়ে গেল। এবার আসছি, হয়ে গেছে আমাদের শেয়ারিং। এবার আসছি NFS ক্লায়েন্ট কনফিগারেশন। ঠিক আছে, ক্লায়েন্ট হচ্ছে আমাদের যদি উবুন্টু হয় তো ক্লায়েন্ট OS উবুন্টু। তো ইনস্টল NFS প্যাকেজ। এবার এখানে ঠিকই আছে, তোমরা দেখতেই পেয়েছো কিভাবে আমরা চেক করলাম প্যাকেজটাকে। হিস্ট্রি sudo sudo এইটা, তাই তো NFS মাইনাস কমান্ড। এই প্যাকেজটা আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে। আমি সব রকম ক্লায়েন্টই অন করে দেখাবো, চিন্তা নেই। দেখছি, এটা হচ্ছে এই প্যাকেজটা আমার ইনস্টল করতে হবে। apt install NFS minus y command, then create a folder। একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নাও। এটা माउंट पॉइंट बनाने के लिए ये फोल्डर कनेक्ट করে নিলাম। এবার হচ্ছে টেম্পোরারি মাউন্টিং, টেম্পোরারি माउंटिंग ऑफ ए NFS शेयर। NFS शेयर का टेम्पोरारी माउंट अगर हम लोग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। সে অফিসে যখন ফাইল শেয়ার হবে তখন টেম্পোরারি বলে দেবে, যেটা টেম্পোরারিও বলতে পারে। তুই যদি ইমিডিয়েটলি চাইছিস খালি, তাহলে টেম্পোরারি, আর যদি পার্মানেন্টলি চাইছিস দিলাম আর কাল থেকে হ্যাঁ টেম্পোরারি একটুখানি কিছুক্ষণের জন্য দিলাম করে, এরকম। এটা হলো টেম্পোরারি মাউন্টিং এর জন্য। আর পার্মানেন্ট মাউন্টিং এর জন্য, পার্মানেন্ট মাউন্টিং এর জন্য কি লিখব, ওপেন fstep ফাইল, ওপেন etc fstep ফাইল and enter, enter details। কিভাবে দুটো স্ক্রিনশট চলে যাবে এখানটায়। এই যে এইটা, এরকম কোন সিস্টেম নেই যে পার্মানেন্ট যে মাউন্টিং গুলো মানে একটা নির্দিষ্ট সময় বলে দিলাম ওই সময় অবধি থাকবে, তারপরে অটো মাউন্টিং করা যায় তো, টাইম বেসড শেয়ারিং হয়। অটো এফএস, ওটাকে অটো এফএস বলা হয়। অটো এফএস বলে একটা সার্ভিস আছে, আছে তো আমাদের, আমি দেখাবো এটা পরে। আচ্ছা, এটা হয়ে গেল আমাদের। আমার এফএস ট্যাবের এন্ট্রিটা লাগবে না, না না গ্রেপ দিয়ে তুলে নেবো না। গ্রেপ NFS in etc fs tab। গ্রেপ কমান্ডটা দেখেছো কত উপকারের কমান্ড। এটা হচ্ছে fs tab এন্ট্রি, তাই তো আমাদের। খোঁজাখুঁজির দরকারই নেই, গ্রেপ দিয়ে তুলে নেবো। আচ্ছা, সেভ এন্ড এক্সিট, সেভ এন্ড এক্সিট। তারপরে সেই বিখ্যাত কমান্ডটা চালিয়ে দেবো। पॉपुलर कमांड क्या है, systemctl daemon। চেক করবার জন্য টু চেক দ্য মাউন্ট পয়েন্ট, টু চেক দ্য কন্টেন্ট, to check the mounts df minus th, df minus th সব চলে। এখান থেকে তুমি পাইপ গ্রেপ করে তুলে নাও, গ্রেপ NFS। গ্রেপ কমান্ডের মতন ভালো কমান্ডই নেই।
आउटपुट ছোট করতে এত কাজে লাগে ठीक है এটা হয়ে গেল আমাদের ये हो गया हमारा अगर क्लाइंट ubuntu है तो अगर हमारा क्लाइंट red hat है तो red hat सिस्टम अगर मेरा क्लाइंट है तो चलो red hat सिस्टम करी এটা বন্ধ করে দিই তাহলে इसको बंद कर देते हैं शट डाउन এখানে তো নেই তো আমাদের কাছে ওরাকেলে হবে না এটা এখানেই টানতে হবে কিকস্টার্টারে শুরু করার একটা স্ন্যাপশট নিয়েছি কিকস্টার্ট সার্ভার বিসি লিনাক্সটা তো ছিল এর মধ্যে কিকস্টার্ট সার্ভারটা তো চলছে আমাদের সার্ভার হিসাবে পিপিএইচ কি আছে ও সার্ভার সার্ভার সেল হয় এটা উইন্ডোজ সার্ভার আছে ubuntu আচ্ছা বুঝতে পেরেছি কোথেকে পাওয়া যাবে আছে ডাউনলোডস তার মানে এটা ডাউনলোডসে আছে পিসি লিনাক্স কোথায় দেখো তো কপি করে নিয়ে এখানে রেখে দিই ঠিক আছে আমাদের এই সার্ভারটা রেডি এটাকে আমরা ভিএমওয়ার দিয়ে ওপেন করে নেব ফাইল ওপেন এটা রেল 8 আছে ঠিক আছে ইওর বাংলায় আজকে লোকটা বক্তৃতা দিচ্ছে অন্য ভাষায় বলবেই না কথা আজকে আর एक मिनट दाঁড়া
এর সাথে ডিভাইস কানেক্ট করার পরে যে অ্যানিমেশনটা দেখিয়েছিলেন না, হুম ওটা কি হবে? পাচ্ছ না? কোথায় বসছো? ল্যাব 3 তে। বসো, আসছি। হ্যাঁ বলো। হ্যালো, আমি বললি তো দিতে। ওটা তো তুই তো বললি যা খুশি, আমার এটা খুশি হলে আমি দিলাম, এটাই ও তো হয় নাকি? না, अरे अभी सिस्टम को हम लोग नेट में कनेक्ट कर लेते हैं पहले। तो सिस्टम मेरा नेट में ही कनेक्टेड है। ओके, देन चले जाच्छे एक्टिविटीज, টার্মিনাল। টার্মিনাল খুলে গেছে। আচ্ছা, আইপি স্পেস এ, তো আইপি পাচ্ছে 192.168.19.130। আচ্ছা, তাহলে এই সিস্টেমটাতে আমাকে আগে ইয়াম সার্ভারটা বানাতে হবে, बिकॉज याम सर्वर এই কারণে याम सर्वर मुझे इस रीजन में बनाना है बिकॉज ये वाला सिस्टम मेरा रेडहैट का सिस्टम है, ऑनलाइन अपग्रेडेशन किच्छुर ব্যাপার নেই, either I have to register the system or I have to install a local YAM server। তো আমি লোকাল YAM সার্ভার ইনস্টল করে নিচ্ছি। এখানে সেটিংসে যাচ্ছি, cd/dvd কানেক্টেড, ওকে ইয়েস, বলছে এখানে নেই। ব্রাউজ রেল8 কি আছে? বড় রেল8 এর আইএসওটা নেই। ঠিক আছে, রেল8 এর আইএসও নেই তো কোনো অসুবিধা নেই, আমরা এটাকে ইয়ে করে নিই, সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার সব ব্যবস্থা আছে। নিরঞ্জন, হ্যাঁ নিরঞ্জন কেমন আছিস? গুড মর্নিং, কেমন আছিস? বল বল। হ্যালো, হ্যাঁ বল। বলছি স্যার আপনি কি সেন্টারে নাকি? হ্যাঁ সেন্টার আছি, বল না। আমি ভাবছিলাম আপনার ক্রিকেট খেলার ভিডিও দেখলাম, ভাবলাম জয়ল্যান্ডে এসেছেন। জয়ল্যান্ডে এসেছিলাম 17 তারিখে। কবে? 17 তারিখে। 18 তারিখ। ও না, আমি তো এই গ্রুপ সিনে আছি। আরে আমি আজকে দেখলাম, হ্যাঁ আমি জানি তো তুই ক্লাব সিনে আছিস। ও স্যালারি বাড়লো? হ্যাঁ, এই তো অফিসে। জিও কত হলো এখন? হ্যাঁ এখন স্যালারি কত হলো? স্যার বুঝতে পারছি না। স্যালারি কত হলো? হ্যাঁ ঠিকঠাক স্যার, পরে বলবো। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। জামাইবাবু ভালো আছে তো? হ্যাঁ চল চল, ভালো ভালো ভালো, ভেরি গুড। চল কাজ করো মন দিয়ে বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ চল, হ্যাঁ। এটা গ্লোবসিনের নেটওয়ার্ক ম্যানেজার নীলাঞ্জন, আমার 294 ব্যাচের ছেলে। ও জামাইবাবু আমার কলিগ ছিল আগে, মঙ্গল বলে। অনেক পুরনো হয়েছে। 294 বেশি পুরনো নয়, লকডাউনের আগের বছরের ব্যাচ এটা। রাত্রে 6টা-8টায় এই ব্যাচটা নেবো বলে আমি 6টা-8টায় আসতাম, মানে 11:30 থেকে আমার স্টার্ট করে দিয়েছিল সার্ভিসে। দারুণ ব্যাচ এটা, দারুণ ব্যাচ। এই একটা এমএনএ পেয়েছিলাম, ফাটাফাটি ব্যাচ। এই ব্যাচ থেকে দুটো ছেলে আইবিএম এ কাজ করে, খুব ভালো প্রোফাইল। এ নীলাঞ্জন, একে আমি ফ্ল্যাগশিপ ছেলে বলে ডাকতাম, আমার মনে আছে। ও জিজ্ঞেস করতো না, ওর বাবা রিয়েল এস্টেটের বিজনেস করে, দুর্গাপুরে বাড়ি। ঠিক আছে, বলছে স্যার বলো একটা ফোন, এরা তুমি বলে আমাকে যে স্যার বলো একটা কি ফোন কেনা যায়। আমিও বলেছি তখন আইফোন এক্সএস বেরিয়েছে ফার্স্ট, 1 লাখ টাকা দাম ফোনটা। বলছে আইফোন এক্সএস কিনে নে, পরদিন নিয়ে চলে আসবে না কিনে। একটা S10 হ্যাঁ আর একটা, তখন S10 নতুন স্যামসাং এর, আর এই আইফোন এক্সএস, দুটো হাতে দুটো। পরের দিন নিয়ে চলে এসেছে। না, আলাদাই জিনিস। দেখো ইয়াম ইনস্টল কি এনএফএস আইপেন কি এনএফএস আইপেন ইউটিলস, তো ইউটিলস স্পেস -y। এই টুকটুক, এই স্নেহা, শুনতেই পায় না নাকি রে এরা?
দৌড়াতে মনে হচ্ছে বন্ধু। দেখ একটু কষ্ট করে বেরিয়ে যেতে পারলে বহুত টাকা আছে ভাই। বললাম কালকে বলছিল আমাদের সব গ্লাস ডোরে প্রোফাইল থাকে না, কোম্পানি দেখে, হ্যাঁ, তো গ্লাস ডোরে প্রোফাইলকে ম্যামকে একটা কোম্পানি গুগল থেকে অফার করছে 45 লাখ এলপিএ। 45 লাখ ভাবছি, মাসে 4 লাখ টাকা। ম্যাম ওটাই বলছে, ভাব খালি আমার শরীরটা খারাপ তাই ম্যাম আর পারবে না টাকল করতে। ম্যাম শরীর তো খারাপ, বয়স হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে এনএফএস হয়ে গেল ইউটিলস। এবার তাহলে আমরা দেখে নেবো শো মাউন্ট মাইনাস ই 192 168 19.129 শেয়ার 1 দেখাচ্ছে। ফোল্ডার বানিয়ে নি mkdir nfs 3 বা nfs 4 মাউন্ট করে নি। মাউন্ট বলো, কমান্ড বলো, মাউন্ট স্পেস মাইনাস টি, তারপর বল রে ফাইল সিস্টেম nfs কাকে 192 168 19.129 কোলন স্টার কোলন স্ল্যাশ শেয়ার 1 কার সাথে করবো মাউন্ট nfs 4। মাউন্ট হয়ে গেল, চেক করো df মাইনাস ক্যাপিটাল th, মাউন্ট হয়ে গেছে। ঠিক, এবার যদি আমি পার্মানেন্ট মাউন্টিং করতে চাই তা dir 1 বলে ধরো বানাচ্ছি, তাহলে vim etc fs ট্যাব, চলে এলাম লাস্ট লাইনে। one 92 168 19.129 কোলন স্ল্যাশ শেয়ার 1, তাই তো? তারপর তারপর ট্যাব, তারপর কাকে দেবো dir 1 মাউন্ট পয়েন্টের নাম, তারপর ট্যাব ফাইল সিস্টেম nfs, তারপর ডিফল্টস 00 সিস্টেম ctl daemon df মাইনাস রিস্টার্ট মেরে দিলে এসে যাবে। ঠিক তো, চেক করে দিই cd dir 1 ls দেখাবে না এখন, রিস্টার্ট না করলে এটা তো অ্যাক্টিভেট হবে না। আর কে ছিল nfs 4 ls फाइल 1 फाइल 2। तो विंडोज अगर आपका ग्राफिक्स है, इसका क्लाइंट है, अगर आपका क्लाइंट कौन सा बनाया था मैंने इधर पे रेल 8, अगर मेरा क्लाइंट है, ये तो उबंटू मेरा क्लाइंट है। এবার আসছি আমরা যদি ক্লায়েন্ট ওএস, যদি হয় ক্লায়েন্ট ওএস আমাদের রেল 8, তাহলে সেম ভাবে ইনস্টল প্যাকেজ ফার্স্ট স্টেপ, এটা ইনস্টল প্যাকেজ, তারপরে রিস্টার্ট সার্ভিস, দরকার নেই সার্ভিস রিস্টার্ট করবার, যেহেতু আমরা ক্লায়েন্ট কনফিগার করছি অ্যাজ উই আর কনফিগারিং ক্লায়েন্ট, তো রিস্টার্ট करने का कोई जरूरत नहीं। কত কখন খুলবে তাই? না না খুলে যাবে। अच्छा चेक फर्स्ट है, चेक द शेयर, शेयर चेक करना है पहले। शेयर चेक करने के लिए कमांड कौन सा था, ये शो माउंट এইটা, চেক দ্য শেয়ার হয়ে গেল। এবার বাকি প্রসেস মাউন্টিং, পার্মানেন্ট মাউন্টিং, যদি টেম্পোরারি মাউন্টিং করি তাহলে স্টেপ হচ্ছে এটা, শিশু তো সব
এটা হয়ে গেল। এটা হলো। আর যদি পার্মানেন্ট মাউন্ট করতে চাই তো এফএস ট্যাব এন্ট্রি grep nfs etc fs ট্যাব। fs ট্যাব এন্ট্রি ये रहा fs ট্যাব এন্ট্রি এন্ড ও বিখ্যাত কমান্ডটা হয়ে গেল ডিমান্ড রিলোড। এটা এবার যদি ক্লায়েন্ট ওএস হয় উইন্ডোজ 10 তখন কিভাবে হবে? এবার ইএমএরা উইন্ডোজ 10 তো এই সিস্টেমটা আমাদের ডান, কাজ হয়ে গেছে, শাটডাউন মেরে দিচ্ছি। এনএফএস টা বললে উইন্ডোজ 10 থেকেই হ্যাঁ, উইন্ডোজ 10 থেকে এনএফএস সার্ভিসটা তুমি পাবে। হ্যালো দাদা, রিমাইন্ড মি লেটার। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর 1 2 3 4 5 6। সবাই বুঝতে পারছো তো? হ্যালো যারা অনলাইন আছো, হ্যালো এভরিবডি। হ্যাঁ স্যার, দেখে নাও একদম প্রপারলি স্টেপ গুছিয়ে দিয়েছি, খালি লিখে করে ফেললেই হবে। একদম খুব ইজি প্র্যাকটিক্যাল, এটা এমন কিছু হাতি করা জিনিস নয়, জাস্ট মেশিন চালাতে হচ্ছে তাই টাইম লাগছে। হ্যাঁ, স্যার স্যালারি কখন বাড়ায়? 6-7 মাস পরে বাড়ায় নাকি? তুই এনএফএস দেখ, অন্য সময় আসবি বলবো, সব কথা পরে হবে। আগে জবটা পা, ভালো করে পারফর্ম কর। আমার প্রথম স্যালারি পেয়েছিল 1000 টাকা, বুঝলি? ফার্স্ট স্যালারি রাজস্থান 1000 টাকা বাইরে ছিল। আমি যখন জয়েন করেছিলাম আমার হয়ে সার্ভিস স্যার বলে দিয়েছিল ওর তো 2 বছর এক্সপিরিয়েন্স আছে। হ্যাঁ, আমি তখন 2 বছর এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে এখানে জয়েন করেছিলাম, মানে আমি অন্যান্য সেন্টারে কাজ করে এসেছিলাম। বলছে ও তো সার্ভার সেশনেরও পড়াতে পারে, তাহলে ওরা 1000 টাকা আরো মাইনে বাড়িয়ে দিবে। আমি খুব ধন্যবাদ স্যার। আচ্ছা, এখানে অপটেন করাই আছে, আমরা চেক করে নেবো যে এটা নেটে আছে কিনা, তাই তো? এটা নেটেই আছে। আইপি অ্যাড্রেসটা একবার চেক করে নাও, ডিটেলসে যাও। 19.133 আছে, তো আমার এনএফএস সার্ভার ইজ 129। একবার কানেক্টিভিটি চেক করলো, সিএমডি পিং 192.168 19.129, এনএফএস সার্ভার ইজ অ্যাক্সেসিবল। আচ্ছা, এবার আমাকে এনএফএস সার্ভিসটা ইনস্টল করতে হবে। কিভাবে করব? appwiz.cpl, এখান থেকে উইন্ডোজ ফিচার্স, এখানে আছে এই যে সার্ভিসেস ফর এনএফএস, দেখছো? এই সার্ভিসটা ইনস্টল করতে হবে। এক্সপ্যান্ড করবে এটাকে, ক্লায়েন্ট ফর এনএফএসটা চেক দিয়ে ইনস্টল করবে, আর অ্যাডমিনস টুলসটাও নিয়ে নেবে। তাহলে এনএফএস সার্ভিসটা ইনস্টল করতে হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে আমার উইন্ডোজের জন্য, ইনস্টল এনএফএস সার্ভিস ফর উইন্ডোজ। এটা হয়ে যাক, আমি এখান থেকে কেটে নেবো এটা। উইন্ডোজের একটা মাউন্টিং কমান্ড ছিল, ওটা আমার খেয়াল নেই, দেখছি ওটা। nfs mount command in windows, mount space anon বলে একটা কমান্ড ছিল। এই কমান্ডটাই হয়ে যাবে। অ্যানন মানে অ্যানোনিমাস।
আমি তো ইউজার নেম পাসওয়ার্ড বলছি না আমার, তাই অ্যানোনিমাস। কেউ भी कनेक्ट करते पारे, यूजर नेम पासवर्ड चाहिए ना, कोई भी कनेक्ट कर सकता है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, दैट्स व्हाई एनोनिम माने एनोनिमस हो गया এটা। इसको क्लोज कर देते हैं एंड एक बार चलते हैं इधर করে এখানে সার্ভিস ফর এনএফএস এই পার্টটা আমাদের একটা লাগবে। এই বাবা মারলো কেউ কাউকে একটা, রিয়া ম্যাডাম দিয়েছে। সুইচ অফ করলো। না না ম্যাম, না পারলে মাথায় হ্যাকছে। আচ্ছা, ফার্স্ট ইনস্টল এনএফএস অ্যাপ্লিকেশন। সার্ভিস আমি নেই ওখানে। লিখে দিস নাকি? কোথায় লই খেতো? এটা হয়ে যাবে ইনস্টল অ্যাপ্লিকেশন। তো কিভাবে করব? ওপেন কন্ট্রোল প্যানেল, control panel, go to Windows features and select service for NFS দেয়া আছে, এখানে দিয়ে দিলাম সেই উইন্ডোজ রানে গিয়ে কি লিখলেন? app wiz.cpl রান কমান্ড। রান কমান্ডটাও লিখে দিচ্ছি, যা যা বলবেন স্যার। রান কমান্ড হচ্ছে application wizard appwiz.cpl, এটা ওপেন করবার জন্য। এটা হলো ফার্স্ট স্টেপ। এবার হচ্ছে কানেক্টিং দ্য এনএফএস শেল। কিভাবে কানেক্ট করব? তাহলে সিএমডি রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর করতে হবে, ওকে করে দাও, এখান থেকে ক্লোজ করে দাও সিএমডি। এবার এখান থেকে রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি করে? আমি রানে সিএমডি লিখবো, কিন্তু রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হতে হবে, এন্টার মারলে হবে না। শিফট কন্ট্রোল এন্টার। ওখানে গিয়ে স্যার ওখানে শুধু ওখানে নয়, এমনি সার্চে গিয়ে সিএমডি মারলে তখন হ্যাঁ, মানে সার্চ সিএমডি রান অ্যাজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তো হয়। হ্যাঁ। এবার রান থেকে কিভাবে হবে? রান থেকে এইভাবে হবে, শিফট কন্ট্রোল এন্টার। ফন্ট সাইজটা একটু বড় করে নিচ্ছি। ফার্স্ট আমাদেরকে একটা ফোল্ডার বানাতে হবে। তাহলে এখানে ফোল্ডার বানাবার কমান্ড হচ্ছে এমডি হচ্ছে, ধরো বললাম এনএফএস উইন বলে, উইন্ডোজের নিয়ে এনএফএস উইন। আচ্ছা, কমান্ড হচ্ছে কি? মাউন্ট স্পেস -o দেন অ্যানন, দেন একবার দেখতে হবে স্ল্যাশ দিয়ে ডবল ব্যাকস্ল্যাশ আইপি অ্যাড্রেস ব্যাকস্ল্যাশ, আচ্ছা ডবল ব্যাকস্ল্যাশ শেয়ার নেম IP বলতে মানে address, ফোল্ডারটা দিতে হ্যাঁ, হবে। 19.129 ব্যাকস্ল্যাশ শেয়ার 1। আমি কোন ড্রাইভে মাউন্ট করব? পি। দেখা যাক পি ড্রাইভটা আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। আছে তাই? কমান্ড কমপ্লিটেড সাকসেসফুলি। তো চলো একবার আমরা দিস পিসি দেখে নিই। দিস পিসি কিভাবে শেয়ার? এনএফএস, ঠিক আছে না? এই হলো আমাদের এনএফএস শেয়ার। একটা তুলে নিই আমরা। কমান্ড চালিয়ে হয়ে গেছে। হাতে না দিয়ে ভালো। এটা হলো এইটা কমপ্লিট। মাউন্ট স্পেস -o অ্যানন মানে অ্যানোনিমাস, সার্ভারের আইপি, শেয়ার ফোল্ডার নেম স্পেস ড্রাইভ লেটার কোলন। হ্যাঁ, अच्छा চেক করব কি করে? যে হাউ টু চেক ইট কি हो गया मेरा? সিম্পলি দিস পিসি তে যাব, দিস ইজ মাই দিস পিসি এন্ড দিস ইজ দ্য নেটওয়ার্ক শেয়ার। ওখানে কিছু স্যার উইন্ডোজ থেকে ওকে কিছু স্টোর করা যাবে? সব করা যাবে। ঠিক আছে, এই হয়ে গেল এনএফএস। কোনো অসুবিধা বুঝতে পারা গেছে সবার? सब लोग को क्लियर है? एनएफएस कर लेंगे सब लोग। তাহলে তিনটে ক্লায়েন্ট হয়েছে দেখালাম, ওবান্টু, রেড হ্যাট আর উইন্ডোজ। স্যার এখানে যে এই যে সাইজটা দেখাচ্ছে 35, এটা তো আমার ওই সিস্টেমটা সাইজ। ওই সিস্টেমটাতে সাইজটা কি আমরা স্যার দিলাম না, যেখানে বানিয়েছো ওখানে কত জায়গা আছে? ওটাই নিয়ে নিচ্ছে। हाँ, ওটাই तो नेबे। तो ये मेरा NFS सर्वर है।
This is my NFS server in Linux RHEL 9 and my clients are Ubuntu, my clients RHEL 8, my client is Windows 10. तीनों में आप एक्सेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. इसको ओपन करो, देख लो फाइल 1 फाइल 2 है. ओपन करो फाइल 1 को, नो ओपन विद नोटपैड करना. खुलবে, টাইম লাগবে একটু.